Good morning, dear students. In the earlier video, you have learned resolution of vectors and vector addition in analytical method. Yeah, I want to explain this resolution of vectors once again. Yes. Suppose a vector is given like this. Yeah, here we have x-axis and y-axis. A vector is given like this, which is called a bar, Now we want to write this vector in component form. So this vector has x component as well as y component. What is x component? How do we write x component? So this vector can be written sum of the two vectors. One is a vector along x-axis and another one is a vector along y-axis. So let's say this vector a bar is making angle theta with x-axis. So here what do we do? Yes, so here we take a perpendicular line on x-axis. So now we write a vector from here to here. Now we write a vector from here to here, which is called as ax bar. You can write a bar. It's a vector. You can also write this vector in unit vector notation like this. How? Ax, I'm not writing any vector here. That means it's a scalar. Now I multiply with unit vector. I cap is a unit vector along plus x-axis. So a vector is multiplied with a scalar. What do we get? Again we get a vector. So ax bar can be written ax into I cap. Now from here to here we are supposed to write another vector. From here to here we are supposed to write another vector. Here you need to take a bar from here to here. But instead of writing here, we can also write here. Take a horizontal line. Yes. So instead of writing a vector here, I draw a vector from here to here. Because these two are equal vectors. So length here and here, the lengths are same, and this one and this one, these two are parallel to each other. So actually we are supposed to write this vector as ay bar, ax bar, ay bar, or ay into j cap. So if it is ay bar, so this vector from here to here, this vector is also, you can write it as ay bar. Do you understand why if it is ay bar and this is also ay bar, using equal vectors? Two vectors are parallel to each other and the lengths are same, then the two vectors are said to be equal vectors. ఈ రెండు సమానంగా ఉన్నాయి కదమ్మా. సో కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకుంటాం మనం? ay ఇంటూ జే క్యాప్. ఇప్పుడు మన ఫిగర్ నుంచి ఏమని రాసుకోవచ్చు? దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ వెక్టర్, రైట్? ఏ బార్ ఇస్ ద యాక్చువల్ వెక్టర్, but this actual vector equal to sum of the x component vector and y component vector. From figure, a bar is equal to, what do we write? ax bar plus ay bar. ఇంకా కాంపోనెంట్స్లో రాసుకోవాలనుకుంటే ఇది కాంపోనెంట్ వెక్టర్, ఇది జస్ట్ ఓన్లీ కాంపోనెంట్ రాసుకుంటే ఏఎక్స్ అనేది ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఇంటూ ఐ క్యాప్, ఏవై బార్ ఈక్వల్ టు ఏవై ఇంటూ జే క్యాప్. But how do we get ax and ay in terms of a? From figure, cos theta is equal to, what do we get? Adjacent side by hypotenuse. దీని యొక్క లెంత్ ఎంత అమ్మా? ax. దీని యొక్క లెంత్ ఎంత? a అని చెప్పొచ్చు మనం. అంటే ఏమని రాసుకుంటాం మనం? adjacent side by hypotenuse, ax by a. ఇక్కడ నుంచి మనం ఏఎక్స్ ఫార్ములా రాసుకోవచ్చా? ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు, ఏ పైకి వెళ్తుంది కదమ్మా, ఏ ఇంటూ కాస్ టీటా, అదేవిధంగా ఫ్రమ్ ఫిగర్ నుంచి సైన్ టీటా ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటనస్. ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే ఇదన్నా రెండు సేమే కదమ్మా. ఈ ట్రయాంగిల్ ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది, ఇది హైపోటనస్ అవుతుంది, కర్ణము ఎదురు భుజం. సో ఏవై బై ఏ. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏవై ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు? ఏ సైన్ టీటా. మనకి ఎక్స్ కాంపోనెంట్కి ఏమొస్తుంది? ఏ కాస్ టీటా వస్తుంది, వై కాంపోనెంట్కి ఏ సైన్ టీటా వస్తుంది. సో ఈ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి క్లాసెస్లో చాలా చోట్ల మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. సో ఇప్పుడు ఈ వెక్టర్ టీటా మనకు తెలియదు, బట్ ఐ వాంట్ టు నో దిస్ టీటా వాల్యూ. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మనం? tan టీటా ఫ్రమ్ ఫిగర్ tan టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, వాట్ డు వి గెట్? ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్.
ఈ లెంత్ ఎంత ఏవై, ఈ లెంత్ ఎంత ఏఎక్స్. అంటే ఏమని రాసుకుంటాం మనం, ఏవై బై ఏఎక్స్ ఆర్ theta is equal to, what do we get, tan inverse ay by ax. Using this formula we can find angle. So hope you are able to understand this one. See guys, here theta is the angle made by the vector with plus x axis. That's why in x direction we are getting a cos theta, in y direction we are getting a sin theta. But ఈ యాంగిల్ కాకుండా మనకి ఈ యాంగిల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, కొన్ని కేసెస్లో మనకి ఈ యాంగిల్ కాకుండా ఈ యాంగిల్ ఇస్తాడు, అప్పుడు ఎలా చేద్దామో చూద్దాం మనం. సేమ్ ఇదే డయాగ్రామ్ యాస్టిస్గా అలాగే తీసుకుంటాం మనం. సో ఇదేంటి ఏ క్యాప్ అండ్ ఈ యాంగిల్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం మనకి టీటా. సో మళ్ళీ ఏంది ఎలా రాసుకోవచ్చు, మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక లైన్ తీసుకుంటే ఇది ఒక వెక్టర్ సేమ్ ఏఎక్స్ బార్, అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇంకొక వెక్టర్ ఏవై బార్ అని రాసుకుంటాం. ఇప్పుడు హారిజంటల్ లైన్ ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు కదమ్మా. ఇది ఏవై బార్ అయితే ఇది ఏమవుతుంది, ఇది కూడా ఏవై బార్. ఇది ఏఎక్స్ బార్ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏమవుతుంది, ఇది కూడా ఏఎక్స్ బార్ అవుతుంది. సో మళ్ళీ సేమ్ ఇదే విధంగా ఏ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ ఏవై క్యాప్, ఏ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ఇంటూ ఐ క్యాప్, ఏవై ఇంటూ జే క్యాప్, ఇదంతా రాసుకోవచ్చు. బట్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఇస్, ఇక్కడ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఏ విధంగా మారుతుంది, వై కాంపోనెంట్ ఏ విధంగా మారుతుంది అనేది చెప్తాను నేను ఇప్పుడు. ఈ ఫిగర్లో ఇది యాంగిల్ టీటా కదమ్మా. ఫ్రమ్ ఫిగర్ చూడండి, కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, కాస్ టీటా తీసుకోండి, కాస్ టీటా ఇది రైట్ యాంగిల్ కదా, ఇది 90 degrees కదా, ఇది యాంగిల్. సో ఈ యాంగిల్కి ఏమవుతుంది, ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది, ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది, ఇది హైపోటెనస్ కర్ణం అవుతుంది. సో కాస్ టీటా ఈక్వల్ టు అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్ ఏవై బై జీ. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఏవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ టీటా. అదేవిధంగా ఫ్రమ్ ఫిగర్ నుంచి సైన్ టీటా రాసుకోండి. ఈ ట్రయాంగిల్లో ఈ యాంగిల్ ఇస్తే కనుక అప్పుడు ఏమవుతుంది, సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్. ఈ యాంగిల్కి ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది కదా, ఈ యాంగిల్కి ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది, ఈ యాంగిల్కి ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కనుక చూస్తే ఈ యాంగిల్కి ఇది అడ్జసెంట్ సైడు, ఇది ఆపోజిట్ సైడ్. సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ ఏఎక్స్ బై జీ. సో ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ టీటా, ఏ సైన్ టీటా. చూసారు, ఇప్పుడు ఏవై ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ వస్తుంది, ఏవై ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ వస్తుంది. మీరు సింపుల్గా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక వెక్టర్ కనుక ఒక యాక్సిస్తో కనుక యాంగిల్ టీటా చేస్తే ఆ యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో కాస్ కాంపోనెంట్ వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ ఈ వెక్టర్ ఏ క్యాప్ అనేది వై యాక్సిస్తో యాంగిల్ టీటా ఇస్తుంది కాబట్టి వై యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో వై కాంపోనెంట్ ఏమొస్తుంది, ఏ కాస్ టీటా. ఇక్కడ చూడండి ఈ వెక్టర్ ఏ క్యాప్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్తో యాంగిల్ టీటా చేస్తుంది, సో ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఏమొస్తుంది, కాస్ టీటా వస్తుంది దాని పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో. ఇక్కడ ఏ అనేది ఏ ఎక్స్కి యాంగిల్ టీటా ఇస్తుంది, బట్ దీని యొక్క పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ కాస్ టర్మ్ వస్తుంది, ఎక్స్కి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ అంటే వై కాంపోనెంట్ ఏమొస్తుంది, సైన్ టీటా. ఇన్ సిమిలర్ మేనర్ ఇక్కడ వై కాంపోనెంట్ ఏమొస్తుంది, కాస్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఏ అనేది టీటా అనే యాంగిల్ చేస్తుంది, వై యాక్స్తో ఇస్తుంది. సో వై డైరెక్షన్లో కాస్ కాంపోనెంట్ వస్తుంది, వైకి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ అంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఏమొస్తుంది మనకి, సైన్ టీటా వస్తుంది. సో సింప్లీ యూ కెన్ రిమెంబర్ దట్ నాకు ఇలా ఒక యాక్సిస్ ఒక లైన్ ఉంది, ఏదో ఒక లైన్ ఉంది, ఈ లైన్కి ఈ యాంగిల్ ఇది ఒక వెక్టర్ ఉంది నా వీ వాంట్, ఈ యొక్క లైన్ ఉంది, నా వీ వాంట్ టు టేక్ ద హారిజంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఏ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అంటే ఏం చేస్తాం మనం, ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుంటాం. సో ఇది ఎక్స్ యాక్స్ అనుకుంటాం. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏమంటాం మనం, ఎక్స్ కాంపోనెంట్ అంటాం. సో సింపుల్గా మనకి యాంగిల్ టీటా కనుక ఇస్తే దీన్ని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏమైనా రాసుకోవచ్చు, ఏఎక్స్ రాసుకోవచ్చు, ఏ కాస్ టీటా రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ యాంగిల్ ఈ యాక్సిస్తో టీటా చేస్తుంది కాబట్టి ఈ యాక్సిస్ వైపు వచ్చే కాంపోనెంట్ ఏమవుతుంది, కాస్ టీటా కాంపోనెంట్ వస్తుంది. సో దీనికి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ అప్పుడు ఏమంటాం, దీన్ని వై యాక్సిస్ అంటాం. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఒక వెక్టర్ రాసుకుంటాం దీన్ని. సో దీన్ని ఏవై అంటాం, దీని యొక్క లెంత్ ఏవై ఈక్వల్ డైరెక్ట్గా మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, ఏ సైన్ టీటా. ప్రతిసారి మనం ఫిగర్ నుంచి ఇదంతా కాస్ టీటా ఈక్వల్ ఎంత రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ ఏ వెక్టర్ సమ్ వెక్టర్ ఏ బార్ మేక్స్ సర్టన్ యాంగిల్ టీటా యాంగిల్ విత్ సమ్ యాక్సిస్, ఇన్ దట్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ వి గెట్ కాంపోనెంట్ కాస్ టీటా కాంపోనెంట్ ఇన్ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్. యాక్సిస్కి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ ఇంకొక యాక్సిస్ కనుక తీసుకుంటే యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో మనకి సైన్ కాంపోనెంట్ అనేది వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద వే వి రిజాల్వ్
vectors. So this is very, very important in the upcoming classes. Yes, now let us discuss finding direction in detail. మనకు డైరెక్షన్ దగ్గర కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఆ కన్ఫ్యూజన్ అనేది నేను ఇప్పుడు మీకు వెళ్ళేటట్టు ట్రై చేస్తాను. సో ఫైండింగ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎ రిజల్టెంట్ వెక్టర్. సపోజ్ మనకి ఏ బార్ అనే ఒక వెక్టర్ తీసుకోండి, 2y ప్లస్ 4j అనండి. బి యొక్క డైరెక్షన్ తీసుకోండి, సమ్ -3i క్యాప్ -6j ఇలా తీసుకుందాం మనం. ఏ బార్ అనేది ఒక వెక్టర్, రెండింటి యొక్క యూనిట్స్ కూడా మీటర్స్లో ఉన్నాయని అనుకుందాం. నౌ వీ వాంట్ టు ఫైండ్ ద వెక్టర్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ 2 వెక్టర్స్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఒక వెక్టర్ వస్తుంది. ఆ రిజల్టెంట్ వెక్టర్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ కనుక్కోవాలనుకుంటాను. మనం దీన్ని 2 రకాలుగా మనం చేయొచ్చు. ఒకటి గ్రాఫికల్గా చేయొచ్చు, ఇంకొకటి అనలిటికల్గా చేయొచ్చు. సో గ్రాఫికల్గా ఎలా చేయాలో చెప్తాను ఇప్పుడు. సో దానికి ఏం తీసుకుంటాం మనం, కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అనేది ఇక్కడ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ గ్రాఫికల్గా చెప్తున్నా నేను. ఇది x యాక్సిస్, ఇది y యాక్సిస్ అంటాం. సో ఇక్కడ 1 మీటర్ అండి, ఇది మీ ఇక్కడ 1 మీటర్, 2 మీటర్స్, 3 మీటర్స్, 4 మీటర్స్, 5 మీటర్స్, 6 మీటర్స్. 1 2 3 4 5 6. ఇక్కడ కూడా 1 మీటర్, 2 మీటర్స్, 3 మీటర్స్, 4 5 6. ఇటువైపు ఏమొస్తాయి, -1 మీటర్, -3 మీటర్స్, -4 మీటర్స్, -5 మీటర్స్, -6 మీటర్స్ ఇలా వస్తుంది. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమొస్తుంది, -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ఇలా వస్తుంది. ఇది -y యాక్సిస్, ఇది -x యాక్సిస్. సో ఫస్ట్ వెక్టర్ రాసుకుందాం, 2i ప్లస్ 4j మీటర్స్. అంటే అర్థం ఏంటి, x కాంపోనెంట్ ఉందమ్మా 2 మీటర్స్, y కాంపోనెంట్ ఉంది 4 మీటర్స్. 2 4 అంటే ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇది 4 ఉంది. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మనకి ఒక వెక్టర్ కనుక డ్రా చేస్తే ఈ వెక్టర్ పేరు మనం ఏమని ఇవ్వచ్చు, ఈ వెక్టర్ పేరు ఏ బార్. సో x కాంపోనెంట్ 2 మీటర్స్ ఉంది, y కాంపోనెంట్ 4 మీటర్స్ ఉంది. నా బి బార్ ఎలా రాస్తాం, బి బార్ x కాంపోనెంట్ ఉందమ్మా -3 మీటర్స్, y కాంపోనెంట్ -6. సో 1 2 3 ఇక్కడ ఉంది. x కాంపోనెంట్ -3 ఉంది, y కాంపోనెంట్ -6 ఉంది, -6 ఇక్కడ. అంటే ఇలా ఈ కార్నర్లో ఇక్కడ వస్తుంది వెక్టర్. ఈ వెక్టర్ ఇలా వస్తుంది. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ లేకుండా, సో ఫస్ట్ వెక్టర్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉంది, సెకండ్ వెక్టర్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్. దీన్ని ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ మొదటి పాదము, రెండవ పాదము, మూడవ పాదము, నాలుగవ పాదం అంటాం మనం. సో ఫస్ట్ వెక్టర్లో 2 x కాంపోనెంట్ y కాంపోనెంట్ పాజిటివ్ అయితే ఇక్కడ ఉంది. ఒకవేళ x నెగిటివ్ y పాజిటివ్ అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది. x కాంపోనెంట్ y కాంపోనెంట్ రెండు నెగిటివ్ అయితే ఇక్కడ వస్తుంది మనకి వెక్టర్. సో x కాంపోనెంట్ పాజిటివ్, y కాంపోనెంట్ నెగిటివ్ కనుక అయితే ఆ వెక్టర్ ఇక్కడ వస్తుంది. సో దిస్ ద వే వీ నీడ్ టు డ్రా వెక్టర్స్ గ్రాఫికల్లీ. ఎస్, సో గ్రాఫికల్గా మనం ఇలా తీసుకుందాం. సో ఇప్పుడు 2 వెక్టర్స్ని యాడ్ చేద్దాం. సో ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ అంటే ఏం చేయాలి, మనం ఇలా రాసుకుంటాం. ఫస్ట్ 2y క్యాప్ ప్లస్ 4j క్యాప్ ప్లస్ -3i క్యాప్ -6j క్యాప్. 2i -3i అంటే -i మిగులుతుంది, ప్లస్ 4j -6j ఎంత మిగులుతుంది, -2j మిగులుతుంది. అంటే ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్లో x కాంపోనెంట్ ఎంత -1, y కాంపోనెంట్ ఎంత -2. సో దీని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక కనుక్కోవాలనుకుంటే ఎంత ఎలా కనుక్కుంటాం మనం, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్
ఏమని రాసుకుంటామా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ఎంత వస్తుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5 మీటర్స్ ఇలా వస్తుంది. హౌ డు వి ఫైండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ అంటే రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఇలా వస్తుందంటే ఇక్కడ మనకి ఎస్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ -1 వై కాంపోనెంట్ -2 -1 -2 ఎస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇలా వెక్టర్ కనుక డ్రా తీసుకుంటే ఈ వెక్టర్ని మనం ఏమని రాసుకుంటాం ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ అని రాసుకుంటాం అనమాట మనం. ఇది ఎలా వస్తుందని చెప్తాను గ్రాఫికల్గా. ఎస్ ఇది ఎలా వస్తుందంటే ఫస్ట్ వెక్టర్ ఏ బార్ ఇలా ఉంది కదమ్మా ఏ బార్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉంది. బి బార్ అనేది యాక్చువల్లీ ఎక్కడ ఉంది మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉందా సేమ్ వెక్టర్ని ఇలా తీసుకెళ్ళి మీరు ఇక్కడ రాసుకోండి. సేమ్ ఇదే వెక్టర్ని మనకి ఇలా జరిపి ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్లో ఏం చేయాలి మనం ఏ బార్ అనే వెక్టర్ ఇలా ఉంటే ఏ బార్ యొక్క హెడ్ దగ్గర ఏం చేయాలి మనం టేల్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వెక్టర్ బీ బార్ బీ బార్ ఇక్కడ ఉంది కదా అంటే బీ బార్ని యాజ్ టీజ్కి ఇలాగే ఉంచి దీన్ని ఇలా జరపాలి. ఇలా కనుక జరిపితే మనకి ఇలా వస్తుంది. ఎస్ సో ఈ వెక్టర్ని యాజ్ టీజ్ కనుక ఇలా తీసుకెళ్తే దీని యొక్క టేల్ బీ బార్ యొక్క టేల్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది హెడ్ ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఫస్ట్ వెక్టర్ ఇది ఏ బార్ అవుతుంది సెకండ్ వెక్టర్ ఇది బీ బార్ అవుతుంది ఏ బార్ ప్లస్ బీ బార్. సో ఫస్ట్ వెక్టర్ యొక్క టేల్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి సెకండ్ వెక్టర్ యొక్క హెడ్ ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెక్టర్ రాసుకుంటాం. ఈ వెక్టర్ హారిజిన్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన వెక్టర్ని ఏమంటాం మనం ఏ బార్ ప్లస్ బీ బార్ అంటాం. దీని యొక్క లెంత్ అంటే ఏమని చెప్తాం మనం -5 meters. Now we can also find the direction. How do you find the direction? Theta is equal to tan inverse y component divided by x component. Y component divided by x component. Y component ఎంతమ్మా -2 x component ఎంత -1. So tan inverse 2 minus cancel 2 వస్తుంది. tan inverse 2 క్యాలిక్యులేటర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మనకు కొంత యాంగిల్ వస్తుంది. రిమెంబర్ ఇప్పుడు వచ్చే యాంగిల్ దేంతో చేసింది ఇది జనరల్గా మనకి టీటా ఈక్వల్ టు ఎలా రాసుకుంటాం మనం వై కాంపోనెంట్ tan ఇన్వర్స్ వై కాంపోనెంట్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ కాంపోనెంట్ అంటాం. బట్ ఇక్కడ మనకి ఈ యాంగిల్ దేంతో వస్తుందంటే మనకి జనరల్గా +xxతో కావచ్చు -xxతో కావచ్చు. ఇక్కడ వచ్చే యాంగిల్ దేంతో వస్తుంది మనకి ఏ బార్ ప్లస్ బీ బార్ రిజల్టెంట్ వెక్టర్ అనేది దేంతో చేస్తుందంటే -x-axతో చేస్తుంది. సో దీనికి అంటే ఇక్కడ వచ్చే యాంగిల్ మనకి పాజిటివ్ యాంగిల్ వస్తుంది మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. tan ఇన్వర్స్ 2 అంటే మనకి పాజిటివ్ యాంగిల్ వస్తుంది. పాజిటివ్ యాంగిల్ ఏం చెప్తుందంటే మనకి క్లాక్ వైజ్ యాంగిల్ చెప్తుంది. సో యాంగిల్ కనుక్కోవడం అనేది మీకు ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా అనేది. ఎస్ టు ఫైండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్ నవ్ ఐ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఫస్ట్ వెక్టర్ లైక్ దిస్ ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టేక్ 2y plus 2j. For simplicity I am taking both values same 2y plus 2j. So x component is positive, y component is also positive. Now how do I find the direction of this vector? First we draw. First we take coordinate system. X axis, y axis. So this side we have 1 meters, 2 meters, 3 meters and so on. This side we have 1 meter, 2 meters, 3 meters and so on. This side we have -1, -2, -3, -1, -2, -3. Plus x-axis, minus x-axis. Plus y-axis, minus y-axis. Now, how do we draw vector 2y plus 2j? X component, how much is there? 1, 2. Y component, 1, 2. So, here you need to take vector. You need to choose a point here. Now, we draw a vector from here to here. So now we call this vector as a bar. This vector as a bar. From here to here, if you draw a vector, this vector can be called as 2i cap. From here to here, if you draw a vector, you can call it as 2j cap. The sum of these two vectors, x component vector plus y component vector, you will get the result vector a cap. Now, so this is x component, this is y component. Now, angle made by a with x axis. So this is the formula y component divided by x component. Ay by ax. Tan inverse 2 by 2 will get 1. Tan inverse 1
you will get 45 degrees. 45 degrees. That means angle, the vector a bar makes angle theta with theta, that is 45 degrees. 45 degrees. 45 degrees with plus x-axis. 45 degrees with plus x-axis. Now let us take second example. Now I take a vector b bar. I take a vector b bar. I take a vector b bar like this. Minus 2i cap plus 2j cap. X component is negative, y component is positive. X component is negative, y component is positive. So where do we get this vector? When both components are positive, we'll get in the first quadrant, మొదటి పాదం. X component is negative, y component is positive. X component negative, y component positive in second quadrant, సెకండ్ పాదంలో ఉంటుంది కదా. సో వెక్టర్ని కనుక డ్రా చేస్తే x component -2, y component 2 ఉంది. అంటే వెక్టర్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఇక్కడ వస్తుంది. అంటే మనం ఒక వెక్టర్ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కనుక డ్రా చేస్తే దీన్ని ఏమని పిలవాలి మనం? దీన్ని ఏమని పిలవాలమ్మా? ఈ వెక్టర్ని బీ బార్ అని పిలుస్తాం. సో ఇప్పుడు ఈ బీ బార్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది మనం కనుక్కుందాం. కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి మనం? టీటా బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ బీవై బై బిఎక్స్, వై కాంపోనెంట్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ కాంపోనెంట్. tan ఇన్వర్స్ y component ఏంటి? 2 -2. 2 gets cancel. -1 కింద ఉన్న పైన ఒకటి కదా. tan ఇన్వర్స్ -1 యూ విల్ గెట్ -45 degrees. ప్లస్ 45 రాదు మనకి, -45 వస్తుంది. సో ఇక్కడ వచ్చే యాంగిల్ మనకి దేంతో మెజర్ చేస్తున్నాం మనం? మనకి ఇక్కడ మనకు వచ్చే యాంగిల్ ఎప్పుడైనా కూడా వచ్చే యాంగిల్ మనకి వచ్చిన వెక్టర్ ఇక్కడ కనుక ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటే ద యాంగిల్ విచ్ వి గెట్ హియర్, the angle which we get here is in between plus x axis and the given vector. అంటే మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ యాక్సిస్ ఇలా ఉంది, వెక్టర్ ఇలా ఉంది కదా. ఈ యాంగిల్ ఏంటి? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ యాంగిల్ ఆర్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ యాంగిల్. సో మనకి పాజిటివ్ వస్తుందా లేదా? పాజిటివ్ యాంగిల్ వస్తుంది. మనకి ఇక్కడ వెక్టర్ ఉంది, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వచ్చే యాంగిల్ దేంతో వస్తుంది? దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ -y యాక్సిస్ అండ్ గివెన్ వెక్టర్. మనం ఎలా మెజర్ చేస్తాం? ఇక్కడ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ యాంగిల్. రిమెంబర్, counter clockwise angle is negative, sorry, clockwise angle is the clockwise వస్తుంది. అంటే గడియారంలో ముందు ఇలాగే జరుగుతుంది కదమ్మా, ఇలాగే జరుగుతుంది. ఇలా మెజర్ చేసే యాంగిల్ని మనం క్లాక్ వైజ్ యాంగిల్ అంటాం, విచ్ ఈజ్ నెగటివ్. ఇక్కడ మనకి -45 degrees వస్తుంది. కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్, క్లాక్లో నిడిల్కి ఆపోజిట్లో తిరిగి కనుక ఈ యాంగిల్ మనం పాజిటివ్ అంటాం. ఇక్కడ +40, ఫస్ట్ కేసులో +45 వస్తుంది, సెకండ్ కేసులో -45 వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ. అదేవిధంగా ఇంకొక కేసు తీసుకుందాం. C bar is equal to -2i cap -2j cap. రెండు నెగిటివ్ తీసుకుంటుంది. ఎక్స్ కాంపోనెంట్ నెగిటివే, వై కాంపోనెంట్. ఈ వెక్టర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎక్స్ వై రెండు కాంపోనెంట్స్ నెగిటివ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో. చూద్దాం అది ఎక్కడ ఉంటుందో. సో -2 -2j ఇక్కడ వస్తుంది వెక్టర్. దీన్ని ఏమని పిలవాలి మనం? C bar. సో నౌ టీటా సి, యాంగిల్ మేడ్ బై సి విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే అది +x -x మనం చెప్పాం. ఇక్కడ ఏ యాక్సిస్ వస్తుంది మనకి? ఇది థర్డ్ క్వార్టర్లో ఉంది కదా. అక్కడ మనకు వచ్చే యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ వస్తుంది. సో tan ఇన్వర్స్ cy బై cx, tan ఇన్వర్స్ cy -2 cx -2, మైనస్ గెట్స్ క్యాన్సల్, 2/2, 2 గెట్స్ క్యాన్సల్, tan ఇన్వర్స్ 1, tan ఇన్వర్స్ +1 వస్తుంది. అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? పాజిటివ్ యాంగిల్ వస్తుంది. పాజిటివ్ యాంగిల్ వస్తుంది. అంటే పాజిటివ్ యాంగిల్ చూడండి, -x యాక్సిస్తో మనం ఎలా మెజర్ చేస్తున్నాం? కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ మెజర్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కౌంటర్ క్లాక్ వైజే, ఇక్కడ కౌంటర్ క్లాక్ వైజే. కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చే యాంగిల్ ఏంటి మనకి? పాజిటివ్ యాంగిల్ వస్తుంది, +45 degrees. నా ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. లెట్స్ టేక్ D bar ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కాంపోనెంట్ పాజిటివ్ తీసుకుందాం, వై కాంపోనెంట్ నెగిటివ్ తీసుకుందాం. సో టీటా డి, యాంగిల్ మేడ్ బై, అంటే ఈ వెక్టర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎక్స్ కాంపోనెంట్ పాజిటివ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, వై కాంపోనెంట్ నెగిటివ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. అంటే ఇలా డ్రా చేయాలి మనం. ఈ వెక్టర్ని మనం ఏమంటాం? D bar అంటాం. సో నౌ యాంగిల్ మేడ్ బై D bar విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఏ యాక్సిస్? ఇది దేంతో యాంగిల్ చేస్తుందమ్మా? +x యాక్సిస్తో కదా చేసేది. +x యాక్సిస్తో చేస్తుంది. ఎలా? క్లాక్ వైజ్ చేస్తుందా, యాంటీ క్లాక్ వైజా? క్లాక్ వైజ్లో వేస్తుంది. వచ్చే యాంగిల్ మనకి ఖచ్చితంగా నెగిటివ్ రావాలి. బికాస్ క్లాక్ వైజ్ యాంగిల్స్ ఆర్ నెగిటివ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ యాంగిల్స్ ఆర్ పాజిటివ్. సో tan ఇన్వర్స్ dy బై
dx. సో tan ఇన్వర్స్ dy అంటే -2 dx ప్లస్ 2. 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్, tan ఇన్వర్స్ -1. tan ఇన్వర్స్ -1 అంటే మనకి -45 డిగ్రీస్ వస్తుంది క్యాలిక్యులేటర్ కనుక ఉపయోగిస్తే. మైనస్ అని ఏం చెప్తుంది? క్లాక్ వైజ్ యాంగిల్. ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా మీకు? ఒక వెక్టర్ కనుక ఇచ్చి అది ఎక్కడుందో, అది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట, సెకండ్ క్వాడ్రంట, థర్డ్ క్వాడ్రంట, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో ఉందంటే ఎలా చెప్తాం మనం? 2 ఎక్స్ కాంపోనెంట్స్ పాజిటివ్ అయితే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, ఎక్స్ కాంపోనెంట్ నెగిటివ్, వై కాంపోనెంట్ పాజిటివ్ అయితే సెకండ్ క్వాడ్రంట్, 2 ఎక్స్ కాంపోనెంట్ వై కాంపోనెంట్ 2 నెగిటివ్ అయితే థర్డ్ క్వాడ్రంట్, ఎక్స్ కాంపోనెంట్ పాజిటివ్ వై కాంపోనెంట్ నెగిటివ్ అయితే ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో వస్తుంది. సో మనకి ఈ 2 కేసులలో మనకు వచ్చే యాంగిల్ పాజిటివ్ యాంగిల్ వస్తుంది ఈ 2 కేసులలో. బట్ రిమెంబర్ 2 కేసులలో పాజిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి మనకి యాంగిల్ మేడ్ బై ద గివెన్ వెక్టర్ అంటే ఈ యాంగిల్ ప్లస్ ఎక్స్ యాక్సిస్తో, ఈ యాంగిల్ మైనస్ ఎక్స్ యాక్సిస్తో వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఈ కేసులో యాంగిల్ నెగిటివ్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ వచ్చే మనకి ఒక వెక్టర్ కనుక సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటే మనకి నెగిటివ్ యాంగిల్ వస్తుంది. యాంగిల్ దేంతో వేసింది? ఆ ఇచ్చిన వెక్టర్ మైనస్ ఎక్స్ యాక్సిస్తో వేసిన యాంగిల్ వస్తుంది, ప్లస్ ఎక్స్ యాక్సిస్తో కాదు. ఎందుకంటే అది ఉండడమే ఇందులో ఉంది, సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంది. అదే కనుక ఒక ఇచ్చిన వెక్టర్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో కనుక ఉంటే మనం టీటా కనుక్కున్నప్పుడు నెగిటివ్ యాంగిల్ వస్తుంది, ఎందుకంటే మనకి క్లాక్ వైజ్ మేర్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ మేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. హోప్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ టు ఫైండ్ డైరెక్షన్. సో ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, సెకండ్ క్వాడ్రంట్, థర్డ్ క్వాడ్రంట్, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో వస్తే కనుక మనకి యాంగిల్స్ సింప్లిసిటీ కోసం మనకి ఇక్కడ 45 వచ్చేట్టు నేను ఇక్కడ ప్లాన్ చేశాను. సో ఇలా కాకుండా మనకి ఏ యాంగిల్ అయినా రావచ్చు. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటే కనుక మనకి పాజిటివ్ యాంగిల్ వస్తుంది. యాంగిల్ దేంతో చేసింది? ఇచ్చిన వెక్టర్ అనేది పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఇచ్చిన వెక్టర్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో కనుక ఉంటే మనకి నెగిటివ్ యాంగిల్ వస్తుంది. ఆ నెగిటివ్ యాంగిల్ దేనికి యాంగిల్? నెగిటివ్ మైనస్ ఎక్స్ యాక్సిస్కి ఇచ్చిన వెక్టర్కి. మనకు ఒక వెక్టర్ కనుక థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో కనుక ఉంటే మనకు పాజిటివ్ యాంగిల్ వస్తుంది. ఆ యాంగిల్ దేనికి మధ్య? మైనస్ ఎక్స్ యాక్సిస్కి ఇచ్చిన వెక్టర్కి మధ్యలో. మనకు ఒక వెక్టర్ కనుక ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో కనుక ఇస్తే మనకి యాంగిల్ పాజిటివ్ యాంగిల్ వస్తుంది. ఆ పాజిటివ్ యాంగిల్ దేనికి? ప్లస్ ఎక్స్ యాక్సిస్కి ఇచ్చిన వెక్టర్కి మధ్యలో యాంగిల్ వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద వే వీ ఫైండ్ డైరెక్షన్ వెన్ ఏ వెక్టర్ ఈస్ గివెన్.